वेलकम बैक स्टूडेंट वंस अगेन टू माय चैनल पिला माने मो चैनल को स्वागत पुणी थर छुआ पाने ये अनुवाद नहीं आसी जहाँ छुआ मैंने नवम दशम पिलापाई अष्टम नवम दशम सब पिलापाई ये उद्दिष्ट हम वार्षिक परीक्षा आसी पिला माने देखिपारे छुआ मैंने जो मैंने 10th भी जान पिला माने एथर 10 बोर्ड देवाक चाहूँ दशम वार्षिक परीक्षा देवाक अच्छ किंतु तुमको 10 टा नहीं वाक्य बनवाक चाहूँ किमती बनवा केवल पिला माने मो पाखे से फर्मुला रही जदि कौन सी पिला 10th भी जानी ताले भी से अनुवाद कर जानापी पिला माने तुमको प्रथम शेष पर्यंत वीडियो देखा पड़ो केतक बेसिक कथा मु तुमको कहबी जहाँ तुमको हेल्प कर चाहे प्रथम है ये फर्मुला छुआ ये जो फर्मुला या तुमको मन रखा पड़ो ये फर्मुला तुम मन को मन रखा यह आकार ही सेंटेंस बनइब जदि तुम 10 जाइछ तबे तो भल कथा जदि जान बस यह को मन रखा पड़ो है छुआ मैंने बहुत इजी आकार अच्छी तुम निजे भी कर सपोज 10 जदि जान जस्ट बिगिन करुच विघ्नरट दैनिक घटना है V1 हम कौन सी घटना जो दैनिक होता है जमी खाए जाए लिखे पढ़े ये कथा गुड़ा पार्ट कम से जहाँ मुझे सिंपल पार्ट कह V2 कह जान ना हो जदि प्रेजेंट कम से हाफ V3 प्रेजेंट परफेक्ट जहाँ माने प्रेजेंट कम से जमी जाइए खाई पढ़ी लिखी एमती कम कंटिन्यू बी भी जहाँ प्रोग्रेसिव कौच मैंने कम कंटिन्यू लिखुची पढ़ुची जाऊँगी लिखुला खाऊला जाऊला औषध कम है मॉडल भी जमीका ब लास्ट है बस एति कथा तुमको मन रखा पड़ो सेंटेंस को आसवा आ वाक्य बनवा पिला माने जिमिति मु पूर्व वीडियो कही जो पिला माने नियमित मो वीडियो देखुच तुमने जानी गोटे कथा मु कहे मु बारंबार यह कही सेंटेंस को देखी पिला माने डरबार ना जमीक देख लिखाई वाक्य गुड़ाक ये सब वाक्य गुड़ाक मुझे प्रथम पढ़ी दिए तापर आम अनुवाद करवा स्कूल अन्न झील मान ठारू ममता टिके अलग फुटबॉल खेलिबार तार प्रबल इच्छा प्रबल आग्रह सरी किंतु तार बापा माँ एक कथा आदौ पसंद करते ना भल सरी एक कथा आदौ भल लगुन कि तार बापा माँ को एक कथा आदौ भल लगुन आम विद्यालय शिक्षक ताकू एथिरे खूब उत्साहित करथिले निजर उत्साह बल से जड़े राज्य स्तरीय फुटबॉल खेलाड़ी हो पार्टी ये है से वाक्य एवं या सेंटेंस केमती गठन करवा तुम जो भी पढ़ो छ मैंने लंबा आ लंबा ही टेंस फॉर्म कह देख छ मैंने केमती बनवा ये जो वाक्य रही या पिला माने प्रथम कौन वाक्यटा को भल भाव में पढ़ीदेवा स्कूल अन्न झील मान ठारू ममता टिके अलग मु तुमको कही स्टेप वाइज मैंने मोर पूर्व वीडियो देख बोले मुझे कही मैंने से कथा अनेक पिला माने देखुंत जो मैंने जाइंट जे पिला माने वाक्यर बा शेष को चली आस ये देख मैंने स्कूल अन्न झील मान ठारू ममता टिके अलग बस ये है फुल टॉप ये अलगा वर्ड कौन सी काम पिला माने एक्शन जना पड़ू ना राइट मैंने कौन सी एक्शन जना पड़ू ना मु तुमको कहला केवल मुझे तुमको कहबी छ मैंने कहीं अन्य जगह तुमको यह कहे ना जदि एक्शन हो न थाए ताहले तुमको प्रधान क्रिया आसब ना कौन छ मैंने प्रधान क्रिया आसब ना एवं कथा यार तो साहाय्यकारी क्रिया आसब एक्शन होन मैंने बी भर साहाय्यकारी क्रिया बी राइट छ मैंने मु तुमको कहते एवं तुमने कह सार ये बी भर कौन मु तुमको प्रत्येक वीडियो रे यहाँ लिखी है मैंने एवं भी मु लिखी दूसरी है मैंने लिखी दिए ये मैंने मुझे बी भर लिखे बी भर है इज आम वाज राइट मैंने एठार कौन सी काम हो नहीं प्रधान क्रिया ना ही मुझे कहले ताले कौन छ मैंने अटे टिके अलग अटे मुझे लिखि पारि था राइट मैंने अलग अटे जे कि लुचि रही तुम है अलग अटे यह मु लिखि पारि था राइट एवं कथा है ये मन कमधुर क्रिया साहाय्यकारी क्रिया
ହେଲା ଟିକେ ଅଲଗା ପଚାରିଦେବା କର୍ତ୍ତା କିଏ ଯାହା ତାହେଲେ ଅଟେ ଏଠାରେ ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ରହିବ ନା ଅଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ୟାକୁ ପଚାରି ଦିଅ କିଏ କହି କିଏ ଅଲଗା ଅଟେ ଯେତେ ଆମେ ଅଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତା ପୂର୍ବ ୱାର୍ଡଠୁ ମିଶେଇକି ହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ କିଏ କହି ପଚାରିବ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଯଦି ଏଠି କର୍ତ୍ତା ପାଇବାକୁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ମାନେ କ୍ରିୟା ନା କାମ ହେଉନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଅଟେ ସେତେବେଳେ କିଏ ହେବ ଅଟେ ଅଲଗା ଅଟେ ତାହେଲେ ଅଲଗା ଅଟେ ସହିତ ପଚାରିଦେବ ବୋଲେ କିଏ ଅଲଗା ଅଟେ ନା ଛୁଆମାନେ କହିବ ମମତା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କର୍ତ୍ତା ରାଇଟ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଛୁଆମାନେ ସେମିତି ଖାତାରେ ଲେଖ ରାଇଟ ଛୁଆମାନେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ୟାକୁ ମୁଁ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଏଠି ଲେଖିଲି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏକ୍ସ କର୍ତ୍ତା ରାଇଟ ତାହେଲେ ମମତା ହେଲା ତୁମର କର୍ତ୍ତା ରାଇଟ ଏତିକି ତ ଛୁଆମାନେ ଜାଣିପାରିଛ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଛୁଆମାନେ ବାସ୍ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର 10th ଡିସାଇଡ଼ କରିଦେଲି 10th ତ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଡିସାଇଡ଼ କରିଦେଲି ବା ବିନା ରେଞ୍ଜର ନାମ ନ ନେଇକି ବି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ବନେଇ ହେବ କିଛି ନା ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆକାରରେ ତାହେଲେ ଇଏ ସେ ମମତା ଯିଏକି ତୁମର କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଛୁଆମାନେ ରାଇଟ ଏବେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଏ ଆକାରରେ ବନା ହେବ ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଆସିବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା କର୍ମ ରାଇଟ ଏବେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କହିଥିଲି ମମତା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠାରେ ମମତା ବାକି ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଠାରୁ ମମତା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଠାରୁ ଏଆଡ଼ୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ଏଆଡ଼ୁ ଫ୍ରେଜ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ମୁଁ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହିଦେବି କିପରି ବାକ୍ୟଟି ଗଠିତ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଲେଖିଦିଏ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ସେ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟଟି କେମିତି ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହେଲା ମୁଁ କହିଦିଏ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଛୁଆମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦରକାର ହେବ କର୍ତ୍ତା ଆଉ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲି କିଏ କର୍ତ୍ତା ହେବ ମମତା ଏଟା ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆମାନେ ଦେଖ କର୍ତ୍ତା ଦରକାର ବାକ୍ୟର ଯିଏକି ମୁଁ ଏଠାରେ ମମତା ଲେଖିଲି ଏତିକି ତ ଛୁଆମାନେ କରିପାରିବ ରାଇଟ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି ନେକ୍ସଟ କର୍ତ୍ତା ପରେ ଛୁଆମାନେ ଦରକାର ଏଠି କ୍ରିୟା ଦେଖ ଏଟାର କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହାକୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛି ମମତା ହେଲା ଇଏ ତୁମର କର୍ତ୍ତା ଏବେ ଆସିବ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ କ୍ରିୟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ବି ଭରରୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହ ପିଲାମାନେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତାର ବଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ମମତା କ'ଣ ମମତା ଜଣେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ବା ଯେଟା ବି ଜାଣିଲେ ଏକଲା ଅଛି ଏତିକି ଏକ ବଚନ ତ ଅଛି ଏହା ତ ଜାଣିପାରୁଛ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଏସ୍ ବାଲା ଭର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତାହେଲେ ଏସ୍ ବାଲା ଭର୍ବ କିଏ ଅଛି ଇଜ୍ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖ ଲେଖିଲି ଇଜ୍ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଇଜ୍ ଲେଖିଲି କାହିଁକି ଏସ୍ ବାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେ ପାଠ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏସ୍ ବାଲା ଭର୍ବ ହେଲା ୱାଜ୍ ଏହାକୁ ଲେଖିଲେନି କାହିଁକି ଏଠି କ'ଣଟି ଜାଗାରେ ଲ ଥିଲାନି ହେଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଲ ଥିଲାନି ମୋ ପାଠ ଥିଲାନି ଥିଲେ ଅଲଗା ଥିଲେ ଏମିତି ତ ଲେଖା ହେନି ତେଣୁ ଇଜ୍ ହେଲା ତୁମର କ୍ରିୟା ଏତିକି ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତୁମମାନେ କହିବ ସାର୍ ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହେ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଏହା ହେଲା ମମତା ଯିଏକି ତୁମର କର୍ତ୍ତା ରାଇଟ ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ୍ରିୟା ଇଏ ହେଲା ତୁମର କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ୍ରିୟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କ୍ରିୟା ଅଟେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହେ ଯେମିତି ହିଁ ଏଠି ଯେହେତୁ କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କ୍ରିୟାକୁ ତୁମେ କିଏ କହିକି ବା କ'ଣ କହିକି ପଚାର ଯେମିତି କ୍ରିୟା ଆସିବ ହେଲା ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ୟାକୁ ପଚାର କ'ଣ ଅଟେ ପଚାର କ'ଣ ଅଟେ ଉତ୍ତର ଆସିବ କ'ଣ ମମତା ଅଟେ ଆସିଗଲା କାହିଁକି ଏ ମାନେ ଏଠି ଅଟେ ଅଛି କ'ଣ ଅଟେ ଅଲଗା ପିଲାଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲା ନା ତାହେଲେ ୟାକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଏତିକି ଲେଖିଦେବା ମମତା ତ କର୍ତ୍ତା ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଏହା ଲେଖିବାର ଅଛି ବୁଝ ଭଲ କରିଛ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଫ୍ରେଜ୍ ଏଡ଼୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ରୁ ସେ ଏଡ଼୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ଇନ୍ ଅନ୍ ଏ ଯେ ଠାରୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଇରେ ଏଇଠି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହେଲେ ଫ୍ରମ୍ ହେଲା
ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ସରି କ'ଣ ଅଟେ ଅଲଗା ଅଟେ ସରି ଅଲଗା ଟିକେ ଅଲଗା ସରି ମମତା ଅଟେ ଅଟେ ଏଠି କ'ଣ ଅଟେ ତାହେଲେ ଅଲଗା ଅଟେ ସରି କ'ଣ ଅଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିଲା ଇଏ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଏ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ବୁଝିଲେ ଛୁଆମାନେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ଅଲଗା ତେଣୁ ଇଏ ଆସିଲା ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଅଲଗା ବାକି କ'ଣ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଠାରୁ ୟାକୁ ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଠାରୁ ୟାକୁ ଠାରୁ ଫ୍ରମ୍ ଲେଖିଲି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଆଦାର ଗାର୍ଲ ହେଲା ଆହୁରି ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖତେ ହେବ ତାହେଲେ ଏଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଫ୍ରମ୍ ଏଇଟା ନେଲି ତାପରେ ଏଇ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଫ୍ରମ୍ ଆଦାର ଗାର୍ଲ ଲେଖୁଛ ମାନେ ଆଦାର ଗାର୍ଲସ ଲେଖିଲେ ନା ତାପରେ ର ସ୍କୁଲର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ହେଲା ନା ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ବୁଝିଲା ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପୁଣି ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ କର୍ତ୍ତା ମମତା ହେଲା ଇଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଅଟେ ଯେମିତି ହିଁ ଅଟେକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେଲା କାହିଁକି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଏଠାରେ ନାହିଁ ଇଏ ସର୍ବଦା ଏହା କରିବ କ'ଣ କହିପାର କ'ଣ ଅଟେ ନା ଅଲଗା ଅଟେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲି ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ହେଲା ନା ଚାଲ ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ମାନେ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଅଲଗା ରହିଲା କ'ଣ ହେଲା ଠାରୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଲଗା ମାନେ ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠାରୁ ହେଲା ତୁମ ମାନେ ଫ୍ରମ୍ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଆଦାର ଗର୍ଲସ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଏମିତି ଯଦି ଛୁଆମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ 10/10 ରଖିପାରିବ ଆଉ ଏହା ଆମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିଛ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ବି ରଖିବ ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାରେ ତାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଇଏ ସେ ବାକ୍ୟ ବୁଝ ଭଲ କରିଛ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା ଯଦି ଟେନ୍ସ ଯଦି ଛୁଆମାନେ ନ ବି ଜାଣିଥାଉ even though you don't have knowledge of the tense still you will be able to make sentence yeah I will help you ଦେଖ ଛୁଆମାନେ କଥା କ'ଣ ହେଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ବନେଇବାର ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାର ତାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଇଏ ହେଲା ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିବା ସେଠାରେ ତୁମର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ସହିତ ଦର୍ଶନ ହେବ ବାସ୍ ଏହା କହିପାରିବ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ମିଳିବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଚଲ ତାର ବାକ୍ୟଟି ନେଇ ଆସ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାର ତାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଶେଷ ୱାର୍ଡ଼ ଆଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହରେ କୌଣସି ଏକ୍ସନ୍ ମିନିଂ କରୁଛି କାମ ମିନିଂ କରୁଛି ମାନେ ଆଗ୍ରହରେ କିଛି ମିଳୁଛି ସେମିତିକା ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଗଲା ନା ଖାଇଲା ନା ପଡ଼ିଲା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ବା ଖାଏ ଯାଏ ଲେଖେ ପଢ଼େ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ୟାର ତ ଏହା ହେଲା ମାନେ ଏଠାରେ କୌଣସି କାମ ହେଉନାହିଁ ହେଲା ମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାମ ଏଠାରେ ହେଉନାହିଁ ୟାର ତ ଏହା ହେଲା ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ନାହିଁ ବୁଝିଲା ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ କାହିଁକି ଏ କଥା କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ମିଳିବ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ପଢ଼ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ ଲମ୍ବା ଟେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବେ ୟାର ତ ଏହା ହେଲା ମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆସିବ କ'ଣ ମାନେ ବି ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି ବିଭବ ରାଇଟ୍ ମାନେ ବିଭବର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ବୁଝିଲା ମାନେ ଗୁଡ୍ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେବ ଏହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ୟାର ଅର୍ଥ ଏହା ହେଲା ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କର୍ତ୍ତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛ ମାନେ ଯେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟାକୁ ପଚାରିବ ହେଲା ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାକୁ କି ଆକାର ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାର ତାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଫସନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଛ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଏଠାରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବା ଆଗ୍ରହ ଅଟେ ହେଲା ଅଛି ବା ଅଟେକା ମୁଁ କହିଲି ବିଭବ ୟାକୁ ପଚାର ଏଠି ଦେଖଛ ମାନେ କାହାର ଅଛି ବୁଝ ଭଲ କରେ ଏଠି ବିଭାର ହେବନି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ତାର କାହିଁକି ମାନେ ଜାଣିଛ ଏଠି ତାର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି
କାହାର ଯଦି ଅଛି ବା ଥିଲା ହେଲେ ହାଫ୍ ଭାର୍ବ ଆସେ। କ'ଣ ଛୁଆ ମାନେ ହାଫ୍ ଭାର୍ବ, ସରି ବି ଭାର୍ବ ଏଠାରେ ହେବନି, ହାଫ୍ ଭାର୍ବ ଆସିବ। ହାଫ୍ ଭାର୍ବ ଆସିବ, ହାଫ୍ ଭାର୍ବ ଏଠାରେ ଆସିବ। କାହିଁକି କାହାର ଅଛି ବା ଥିଲା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଦେଖ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାରେ ତାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ମୋର ପଇସା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏହା ଅଛି, ଆମର ଏହା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି କାହାର ଅଛି ବା ଥିଲା ଆସିଗଲା ଛୁଆ ମାନେ କାହାର ଅଧିକାର କଥା ଆସିଗଲା ହେଲା, ତାହେଲେ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଦୁର୍ବଳ କର୍ମ ହେବ, ୱିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ହୁଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଛୁଆ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ହାଫ୍ ଭାର୍ବ ହେଲା ନା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦିଏ, ଏଟା ଛୁଆ ମାନେ ଇଏ ହାଫ୍ ଭାର୍ବ ଆସିଗଲା। ଏବେ କଥା ହେଲା ହାଫ୍ ଭାର୍ବରୁ କିଏ ସେ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଛି, ଏଠାରେ ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି ନା। ଏଠି ଏବେ ଇଏ ଅଛି ମାନେ କାହାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କାହାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତାର କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝ ଭଲ ମାନେ କାହାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ନା ତାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଇଏ କର୍ତ୍ତା। ଏବେ ତାର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଏ କର୍ମ ଆକାର ଅଛି। ବୁଝ ଭଲ ପଡ଼ୁଛ ମାନେ କେଉଁଠି ଏକଥା ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। এই যে তোমার তার কর্তা হেলা, বুঝ ভাল পাচ্ছ মানে ইয়াকু মু আন্ডারলাইন করদিয়ে, ইয়ে তোমার কর্তা হেলা না, কিন্তু ইয়ে কর্মর উপরে অছি, বাক্যটা হি সেমতিকা লেখা হয়েছে, ইয়ে ছ মানে কর্মর উপরে অছি। ইয়াকু যদি কর্তারে কনভার্ট করব, বুঝ ভাল পাচ্ছ মানে খাতারে লেখি রাখ, মু পুনি কইছে মানে কোউঠি মিলব নাই, তুমি যোউঠি বি পড়। কর্তার যদি কনভার্ট করব ইয়ে হব কোণ, তার মানে সের মানে হি বা সি, এটি সে ঝিওটা তেমন সি হব ହେଲା সি। তাহলে কর্তা কে ছ মানে সি, তারটাকে কনভার্ট করবা হলে কর্তারে হব সি। এখানে অধিকাংশ পিলা পছন্দ সেপাই সি হব কর্তা, রাইট। বুঝ ভাল করে সি যদি এখানে কর্তা হেলা, ইয়ে তো এক বচন, ইয়ে তো হেলা কোণ ছ মানে এক বচন। ভাল ভাবে কপিরে লেখি রখ ছ মানে কাহিଁକି ଏହା ତୁମକୁ କୋଉଠି ମିଳିବ ନାହିଁ ହେଲା ନା, ଏକ ବଚନ। ଇଏ ଛ ମାନେ କ'ଣ ହବ, ଏକ ବଚନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଛ ମାନେ ଏସ୍ ବାଲା ଭାର୍ବ। ଏବେ ଦେଖ ହ୍ୟାଭ୍ ଭାର୍ବକୁ ଆସ, ହ୍ୟାଭ୍ ଭାର୍ବର ଏସ୍ ଇଏ ଭାର୍ବଟା ହବ, ଇଏ ତ ପାଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାହେଲେ ହାଜ୍ ହବ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା। କାହିଁକି ଏଠି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ତ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ ଛ ମାନେ। ଚଲ କର୍ତ୍ତା ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଲି, ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆରାମସେ ଆମେ ଏହା ଲେଖେ, ଫୁଟବଲ ଜାଣିଛ, ଖେଳିବାର ଜାଣିଛ ହେଲା। ଏବେ ବାକ୍ୟଟା ମାନେ ଆଗ୍ରହ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବାକ୍ୟଟିକୁ ବନେଇଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା ଛ ମାନେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଗଠନ କରିଦିଏ। ପିଲାମାନେ ଇଏ ସେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖ ମୁଁ ବନେଇଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଛ ମାନେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏହା ଆକାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେ କି ତୁମର ଇଏ କର୍ତ୍ତା। କିଏ ସେ କର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଏଠାରେ ତୁମର ତାର ଥିଲା, କର୍ତ୍ତାର କମାଣ୍ଡ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ସି, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି, ଇଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ରାଇଟ୍ ଛ ମାନେ। ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବ। ଏହାପରେ କ'ଣ ଦରକାର, ତୁମମାନେ କହିବ ସାର୍ ଏହାପରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କିଏ, କ୍ରିୟା ହେବ ତୁମର ହ୍ୟାଜ୍। କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, କାହିଁକି ତୁମର କାହାର ଅଛି ଆକାର ଅଛି ହେଲା, ହାଫ୍ ଭାର୍ବ ଆସିବ। একলা ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କର୍ତ୍ତା ଏସ୍ ବାଲା କ୍ରିୟା ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ସି একলা ଅଛି, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏସ୍ ବାଲା ଭାର୍ବ ନେବ, ରାଇଟ୍ ଛ ମାନେ ଗୁଡ୍। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଲେଖିବ ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଲେଖିବ, କାହିଁକି ଏଟାର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହିଁ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଅଟେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଝ ଛ ମାନେ, ମୁଁ ପୁଣି କହିଦିଏ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ଛ ମାନେ। ଏବେ ୟାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ହିଁ କ୍ରିୟା ଲେଖିବ ଛୁଆ ମାନେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହି ପଚାରିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିଲି। ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା, ଅଛି, ଅଛି ପଚାର କ'ଣ ଅଛି ନା, ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡର ଇଂଲିଶ ହିସାବରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ହେଉଛି। କିଏ ସେ, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଇଏ ଦେଖ ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ ବୁଝିପାଇଗଲ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛ ମାନେ ଇଏ ସେ ତୁମର କର୍ତ୍ତା, ରାଇଟ୍ ଗୁଡ୍। ଏହାପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖୁନ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା, ଇଏ ସେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା। ଯେମିତି ହିଁ ଏହାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଏହାକୁ କ'ଣ କହି ପଚାରିଦିଅ, କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ହାଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ତ ଉତ୍ତର ଆସିବ କ'ଣ, ଅନେକ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ କ'ଣ, ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଛ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ କର୍ମ। ଇଏ କାହିଁକି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟାଟା ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ରାଇଟ୍ ଛ ମାନେ ଗୁଡ୍।
ଏବେ ବାକ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ବଳିଗଲା ଛୁଆମାନେ? ଖେଳିବାରେ, ତାର, ଖେଳିବାରେ, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାରେ ହେଲା, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାରେ ଏତିକିଟା ତୁମର ରହିଗଲା। ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଆମାନେ ବୁଝ, କାହିଁକି କେବଳ ଏଠାରେ ହିଁ ସେ କଥା ତୁମକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି, କେମିତି ଏହାକୁ ଲେଖିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଛୁଆମାନେ? ମୋ କଥା ଶୁଣ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସହିତ ବା କର୍ତ୍ତା ସହିତ କ୍ରିୟା ସହିତ କୌଣସି ଫ୍ରେଜ୍ ଆସେ ନା ଛୁଆମାନେ, ସେ ପ୍ରିପୋଜିସନରେ ଏଡ୍ ହୁଏ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସାର୍ ଇଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ କ'ଣ? ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ରେ। ଦେଖ ଏଟା ରେ ନା ଛୁଆମାନେ, ରେ। ୟାକୁ ବାସ୍ ଏମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି ଫ୍ରେଜ୍ଟାକୁ, ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଏଠାରୁ ଏମିତିକା, ରାଇଟ୍? ତାହେଲେ ରେ ମାନେ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ରେ ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଇନ୍ ବା ଅନ୍ ବା ଆଟ୍, ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ? ଏଠାରେ ତୁମର ଇନ୍ ହେବ, ଏଠାରେ ତୁମର ଇନ୍ ହେବ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଲି। ତାପରେ ଖେଳିବା ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ଲେ। ତୁମମାନେ କହିବ ସାର୍ ଆଇନ୍ କାହିଁକି ଲଗେଇଲେ? କାହିଁକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଟୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତିକି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆଇନ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପ୍ଲେଇଂ, ଏଠି ଆଇନ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ବାକି କ'ଣ ହେଲା ଛୁଆମାନେ? ଫୁଟବଲ ହେଲା ନା? ପୁରା ବାକ୍ୟଟି ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ। ସହଜରେ ଏମିତି ଛୁଆମାନେ ବାକ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଡେଲି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ, ବୁଝିଲା? ପୁରା ବାକ୍ୟଟି ଗଠିତ ହେଇଗଲା ସହଜରେ, ହେଲା ଛୁଆମାନେ? ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଛୁଆମାନେ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏଠାରେ ବି ପିଲାମାନେ ଫସନ୍ତି, କାହିଁକି? ଇଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ଗଠନ କରିବ, ହେଲେ ଇଏ ପାସିଭକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ ହଉ କି ପାସିଭ ହଉ, ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି କେମିତି ବନେଇବ। ଦେଖ ଛୁଆମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଆଡ଼ଭାର୍ବ, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏହାକୁ ନଟା ଉଠିଯାଉ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲା? ୟାର ତ ଇଏ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କହିପାର ଯେଉଁମାନେ 10 ଜାଣିଛ, ହେଲା ନା? ଆଉ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆକାର ଯେଉଁମାନେ 10 ଜାଣିନ, ତୁମେ ଏହା ଖାଲି ଏତିକି ତ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ନଟା ଉଠିଯାଉ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବା କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲା, ହେଲା ଛୁଆମାନେ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲା, ହେଲା? ଏମିତି ମିନିଂ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ନ ଲାଗିବା କାମ ଯେତେ ଭାବନାତ୍ମକ ଯେତିକି ୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ ନା, ବର୍ବ ଥାଏ ଛୁଆମାନେ, ସେଇଟା ଆଇନ୍ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଆଇ ଏମ୍ ଲାଇକିଂ, ନାହିଁ ଆଇ ଲାଇକ୍, ହେଲା? ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ୟାର ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆମେ ଲେଖିବା ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ? ଏହା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ୟାର ତ ଏହା ହେଲା, ଇଏ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟରେ ଯିବ, ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟରେ ଯିବ, ବା ଭିଟୁ ତୁମେ ମାନେ କହିବ ପାଷ୍ଟରେ କାମ ଶେଷ ବା। ଇଏ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ, ମୁଁ ଏହାର ଯେଉଁମାନେ 10 ଜାଣିନ, ହେଲା? 10 ଜାଣିନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ଏତିକି ତ ଜାଣିପାରୁଛ। ଏବେ ଏହାକୁ ଗଠନ କରିବା କଥା, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଦେଖ ପାସିଭରେ ଅଛି, ଏ ବାକ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କାହିଁକି? ଦେଖ, ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ, ଇଆଡ଼ୁ ମାନଙ୍କୁ କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା କହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି ଆସିଛି, ୟାର ତ ଇଏ କର୍ମ ଅଟେ, ଛୁଆମାନେ? ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ଛୁଆମାନେ, ଏମିତି ହିଁ ଦେଖ, ହয়তো ମୋତେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନଥିବି। ତାହେଲେ ଇଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ କର୍ମ ଆକାର ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, କନଭର୍ଟ କରିବା ହେଲେ କର୍ତ୍ତାରେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, ବା ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଇଆଡ଼ୁ କରିବ ହେଲେ ଏ କଥା ହେବ, ଆବଶ୍ୟକ କରିଲେ ଏ କଥା ହେବ, ପାସିଭ୍ ଆଡ଼ୁ କରିବ ହେଲେ, ଯଦି ପାସିଭ୍ ଆଡ଼ୁ କରିବ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତା ହେବ। ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ, ଏଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବି ବାପା ମାଙ୍କୁ, ହେଲା? ତାହେଲେ ବାପା ମା ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେମିତି ଲେଖ, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋତେ ସେମିତି ଲେଖିବି, ହେଲେ ପାସିଭ୍ ଆକାରରେ ଇଏ ହେବ। ପାସିଭ୍ ଆକାର ଲେଖିବି ହେଲେ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ହେବ? ଏବେ କାହାକୁ ଲେଖିତେ ହେବ, କାହିଁକି? ଉଙ୍କୁ ବାଲା କେବେ କର୍ତ୍ତା ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ, ତୁମକୁ କେବେ ଇଏ କେବେ ବି କର୍ତ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ତୁମର କର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ କଥା ହେବ ତୁମର କର୍ତ୍ତା ଏଠି,
पासिव आकार अच्छे या सेंटेंस है तुम पासिव आकार है ना मुझे लिखिदी पासिव आकार हे पासिव हे आ ना बदल बोले एक्टिव हम लिखी अच्छे ये तुम प्रधान क्रिया प्रधान क्रिया बुझ पार मुझे कौन कहूँ ये मुझे तुमको प्रधान क्रिया लिखिदी अच्छा कर्ता किए क्या भल लगुन भल भल लगुन क्या भल लगुन ना जदि कह बापा माँ को है ना बापा माँ को ये तुम ये कर्म अच्छे आ ये है तुम ये भी गोटे कर्म है एक कथा मुझे कथा धरबी एक कथा भल लगुन है ना ये एक कथा धरबी हेले ताले मते पासिव आकार बनते आ ना या कन्वर्ट करने को पड़े बापा माँ को एक कथा भल लगुन माने बापा माँ एक कथा पसंद करूँ ना मुझे एक कथा मुझे कर्ता नहीं निया है ना ये मुझे तुम कर्ता नहीं पासिव आकार लिखिदेली पासिव आकार लिखिदेली है छो मैंने चलो किंतु अच्छे किंतु देख बाट लिखी तारा बापा माँ बने कि मुझे देखी दिए अच्छा आउ कौन हम टेन्स छुआ मैंने बुझा पड़ो एठार जेहतु पासिव हो माने बुझा दरकार प्रथम तो B2 है पासिव माने B3 मुझे यह फर्मुला मो पाखे अच्छे मैंने तुम्हें जो पढ़ो लंबा ही पढ़ो ग्यारंटी कहूँ तुम्हें जो पढ़ो सॉरी या को हमको कैंसल करने को पड़ेगा B3 हमारे सूत्र है अच्छा मैंने B3 B प्लस B3 ये है फर्मुला है अच्छा मैंने बाक्यटी को बनवा अच्छा मैंने ये सेंटेंस मु बनईदेली केमती है अच्छा मैंने किंतु लिखाई मुझे किंतु फटाफट लिखिदेली देख दरकार कौन सा मैंने कर्तार आवश्यकता ये पासिव रे मुझे लिखी माने कर्म को लिखते हुआ एक कथा है ना एक कथा मैंने मुझे दिस लिखली दिस वर्ड लिखले भी चलो जे कि तुम कर्ता आकार आसला है अच्छा मैंने गुड या पर कौन आसब मु कह पासिव मैंने B3 आसब है ना विभार पुणी ल अच्छी ना मैंने पार्ट विभार यहाँ विभार ना देखुच मैंने पार्ट विभार ये वाज आसब कहीं मुझे मैंने साहयकारी कौन हम कर्तार वचन पर दिस वर्ड एक कथा ये तो सिंगुलर ना ये तो सिंगुलर मैंने एस वाला भार किए से एस वाला देखो वाज देखो मैंने मुझे वाज एठारे लिखिदी साहयकारी राइट लच मैंने गुड एवं कौन हम आडभार गोटे अच्छी आदौ ये देखो आदौ ये आडभारटा मुझे एटल लिखली और सर नोट अच्छे नोटा क्या पाखे लगे मुझे सर्वदा कौन साहयकारी क्रिया पर लिख ये नोट ये से साहयकारी क्रिया तुम है ना आ ये तुम एठारे कर्ता राइट छो मैंने बाकी आउ गोटे आडभार अच्छी जे कि आदौ ताको मुझे लिखिदेली है ना चलो नेक्स्ट एबे कौन हम ये आदौ जे तुम ये आदौ यहाँ एबे आसब कौन सब प्रधान क्रिया कौन भल लगे माने पसंद करवा लाइक एटी मुझे कौन लिखी मैंने बी पर कौन B3 लिखी एटी आई लगे पार ना B3 मैंने पास्ट लाइक देखो मैंने ये है तुम प्रधान क्रिया है ना लाइक एवं बाकी कौन लिखते हैं बाय हार पेरेंट्स एमती लिखते बाक्य टी बुलेक है ना तो कौन ताको बापा माँ को द्वारा कि तार बापा माँ को है बाय हार पेरेंट्स है ना तो बट दिस वाज नॉट एट ऑल लाइक्ड बाय हार पेरेंट्स है अच्छा मैंने नेक्स्ट बाक्य आस आम विद्यालय खेल शिक्षक ए खूब उत्साहित करने कम शेष ये आसब तुम B2 है देखो ये उत्साहित करवा ये है तुम क्रिया ये पास्ट कम शेष होता या आम B2 लिखा ये है तुम क्रिया है ना ये तुम आसला B2 बा सिंपल पास्ट कह है मैंने माने पास्ट कम शेष हो जान उत्साहित करवा कम शेष ना किए उत्साहित कले पचार दिव उत्साहित किए कले ना आम विद्यालय खेल शिक्षक एतिकीटा कर्ता ये तुम कर्ता राइट मैंने ताले मुझे यहाँ अंडरलाइन कर दिए ताले एतिकी तुम बच मैंने ये कौन हम कर्ता हम राइट कर्ता डिसाइड करी क्रिया डिसाइड कर बाकी बस एतिकी एना बाक्यटी बनी जा फटाफट
ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିବି ଯେ କି ତୁମର କର୍ତ୍ତା ବନେଇ ଦିଅଛ ମାନେ ଇଏ ଦେଖଛ ମାନେ ସେ ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ ଏଠାରେ ବନେଇଲି କେମିତି ହେଲା ଫଟାଫଟ ଦେଖିଦେଛ ମାନେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତା ଆଗେ ଦରକାର କ'ଣ ହେବ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ଦି ପିଟି ଟିଚର ଅଫ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ ଇଏ ଏତିକିଟା ତୁମର ଛମାନେ କର୍ତ୍ତା ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଛମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକତା B2ରେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ କ'ଣ ହେବ ଛମାନେ ଡି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆଉ ଏଫର୍ମେଟିଭରେ ୟାକୁ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚାଲିବ ତେଣୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଲେଖୁନାହିଁ ତେଣୁ ସିଧା ଦରକାର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା କିଏ ସେ ଲାଷ୍ଟଟା ଥାଏ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କ'ଣ ଛମାନେ ଏନକରେଜ ଇଏ ଦେଖ ଏଠି ଆସିବ ଇଡି ପାଷ୍ଟ ଏନକରେଜ ଯିଏକି ତୁମର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ରାଇଟ୍ ଛମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଲେଖିବ ଇଣ୍ଡାର କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଖୋଜିକି ଲିଖିଦେବ ତାଙ୍କୁ ହାର ଇଏ ହେଲା ତୁମର କର୍ମ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡାର କର୍ମ ହେଲା ବାକି କ'ଣ ହେଲା ଛମାନେ ଖୁବ୍ ମାନେ ମାଛ ଆଉ ଏଥିରେ ରେ ମାନେ ହେଲା ଇନ୍ ଏଥି ମାନେ ଦିସ୍ ହେଲା ଛମାନେ ତାହେଲେ ପିଟି ଟିଚର ଅଫ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ ଏନକରେଜ ହାର ମାଚ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟଟା କହିକି ଲମ୍ବା ଅଛି ନିଜ ଉତ୍ସାହ ବଳରେ ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଦେଖ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖି ଡରିବାର ନାହିଁ ମାନେ ସିଧା ଆସ ଏଠାରେ ଇଏ ତୁମର ଏଠାରେ ଇଏ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ଏଠାରେ ତୁମର ଛମାନେ କ୍ରିୟା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାରିବା ଅର୍ଥରେ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ ଆସେ ଏଠାରେ ତୁମର ବି ଏବଲ୍ ଟୁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ହେଲେ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ହୁଏ ଏବେ କିଏ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେ ଇଏ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଇଏ ତୁମର ହେଲା ଇଏ ସେ ହେଲା ଛମାନେ ସେ ତୁମର ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ସେ ବାକି କ'ଣ ହେଲା ନିଜର ଉତ୍ସାହ ବଳରେ ହେଲା ନା ଆଉ ରହିଲା ଏବେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆଗେ ଦେଖିବା ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ହେଲା ବାକ୍ୟଟିକୁ ବନେଇ ଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ये सेंटेंस छमा देखो से है तुम कर्ता ये देखिए तुम एठार यहाँ पर कौन दरकार मुझे कहली बी एबल टू हम कर्ता पर कौन साहाय्यकारी क्रिया बी रु ना पड़ो कहीं मुझे कहली समर्थ हवा चेष्टा कर बी एबल टू बी से तृतीय विषय कवचन बी माने इज आसब बी रहा मैंने इज एटी लिखी इज है सी इज है तापर लिखा तुम कौन टू लिखा एबल टू लिखते हो कहीं बी एबल टू मुझे देख एबल टू लिखली है तापर ये बी लिखते हो है एबल टू बी है ये गोटे एतकीटा क्रिया है कहीं हेबा है प्रधान क्रिया हो पार्टी हेबा एवं कौन होती जमी प्रधान क्रिया लिख तो कौन होती गोटे स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर एतकीटा बाकी रहा कौन निजर उत्साह भाव आउट अफ हार ओन इंटरेस्ट है छाने एमती छाने सरल वाक्य बनवाई प्रत्येक दिन मो वीडियो देख है छाने धन्यवाद आशा कर बुझीपाल धन्यवाद 1 सेकेंड